السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ سامعین کے سامنے بھلائی کے دروازوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہم نے اربعین نووی کی 29ویں حدیث کا انتخاب فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی ایک جلیل القدر اور عظیم صحابی ہے، جنہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسے عمل کی آگاہی دیجیے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اور جس کے کرنے کی وجہ سے میں جہنم کی آگ سے بچا لیا جاؤں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألتنی عن عظیم، کہ تو نے مجھے ایک بڑی چیز کے بارے میں سوال کر دیا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، اور یہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے کہ جس پر اللہ تعالی آسان فرما دے۔ فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، کہ اللہ تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز ادا کر، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کر۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر کے دروازوں کی آگاہی نہ دے دوں؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ گناہوں کو اسی طرح سے مٹا دیتا ہے کہ جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور تاریکی کی رات کے اندر جب لوگ سوئے ہوئے ہو، ایسے وقت میں نماز ادا کرنا، یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ معاذ بن جبل نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، اے معاذ، کیا میں تجھے ان تمام جو معاملات ہے ان کے سر اور اس کے ستون اور اس کے چوٹی کی کوہان کے بارے میں آگاہی نہ دے دوں؟ تو قلت، میں نے فرمایا، بلا یا رسول اللہ، ضرور بضرور، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ان کی آگاہی دے دیجئے۔ تو فرمایا، راس الامر الاسلام، معاملات کا جو سر ہے، معاملات کا جو راس ہے وہ اسلام ہے، وہ عمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، وہ ذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تجھے ان سب کی اصل نہ بتلا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو فرماتے ہیں، میں نے کہا، ضرور بضرور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اس چیز کی آگاہی دے دیجئے۔ فاخذ بلسانہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، وقال کف علیک ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اپنے اوپر جو ہے رو کے رکھو۔ فقلت یا نبی اللہ، تو میں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، کیا اس کا بھی جو ہے ہم سے مؤاخذہ ہوگا؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ، تجھے تیری ماں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگ کہ جنہیں جہنم کے اندر ان کے چہروں کے بل یا ان کے نرکھروں کے بل جس چیز کی وجہ سے گرایا جائے گا، جس چیز کی وجہ سے انہیں چہروں کے بل جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہ ہے ان کی زبانوں کا
किया हुआ ही उनको उस जहन्नम के अंदर गिरवा देगा। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने रिवायत किया है और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को हसन और सही कहा है। इस हदीस के अंदर जब हम देखते हैं या इस तरह की जो अहादीस है उनके अंदर जब हम देखते हैं तो सहाबाई किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवालात किया करते थे जो उनके लिए दीनी उमूर पर मुफीद हुआ करते थे, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों के, आपकी वसीयतों के, आपके सवालों के जवाब के मुंतज़िर और हरीस हुआ करते थे। सहाबिया रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया जिसको करने की वजह से वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए और जहन्नम के अजाब से उसे नजात हासिल हो जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हौसला अफजाई करते हुए फरमाया और इनके शौक़ को बढ़ाया और उनके सवाल की तारीफ़ फरमाई। हकीकत यह है कि ऐसी चीज़ का सवाल जिससे एक आदमी जो है जन्नत पाए और जिसकी वजह से एक इंसान जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, यकीनन यह ऐसा अजीम सवाल है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो सारे अंबिया आए और सारी किताबें नाजिल की गई कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको अमलाने की वजह से आप जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और जिसको तर्क करने की वजह से या जिसको जब आप अमलाएंगे तो उस चीज़ को करने की वजह से आप जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और उसको तर्क करने की वजह से आप जहन्नम के अंदर जा सकते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में सहाबाई किराम जो है पूछा करते थे। और फिर तौफीक अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसे चाहे वो हिदायत दे दे और जिसे चाहे वो गुमराह कर दे, और जिस पर अल्लाह ताला नेकियों के दरवाज़े आसान फरमाता है तो उसके लिए नेकी करना आसान हो जाता है। क्योंकि कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा व अम्मा मन बखिल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से और नेक बात की तस्दीक करता रहा तो हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलत कर देंगे। लेकिन जिसने बखीली की, वो बेपरवाही करते रहा और नेक बात की तकज़ीब की, उनको झुटलाया, तो हम भी उसकी तंगी और मुश्किल के सामान मैसर कर देंगे। जो लोग राह हिदायत इख्तियार करने के साथ साथ में हमेशा अल्लाह ताला से उस राह हिदायत पर इस्तिकामत और साबित कदमी की दुआ करते रहते हैं, वो अल्लाह की ज़ात से ये यकीन रखें कि ज़रूर बज़रूर अल्लाह ताला उन्हें तौफीक से नवाजेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं हम उन्हें ज़रूर अपने राहें दिखा देंगे। और जहन्नम से बचाने वाली और जन्नत में दाखिला दिलाने वाली सबसे पहली चीज़ वो तौहीद है। इससे तौहीद की अहमियत और अज़मत उजागर होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया कि आप अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराए। कि इबादत करनी हो तो एक अल्लाह के लिए, और शिरक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को दूर रहने की तलकीन फरमाई। कुरान मुकद्दस के अंदर सबसे पहला जो हुक्म दिया गया लोगों को, फरमाया या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, अपने रब की इबादत करो, उस रब की कि जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया और यही तुम्हारा बचाव है। तौहीद ये है कि अल्लाह ताला को उसकी रबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात में यकता और बेमिसाल माना जाए, और यह अक़ीदा रखा जाए कि वो अपने तमाम कामों में तन्हा है, अकेला है, वही तमाम इबादत का मुस्तहिक है। उसके जुमला अस्मा व सिफ़ात उसी के लिए शाए निशान साबित है, उसका कोई शरीक नहीं, न उसने किसी को जना है और न कोई उससे जना है, और न वो खुद किसी से जना है। किसी भी इबादत की कबूलियत के अंदर दो शर्तों का होना ज़रूरी है, एक इखलास और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा।
اللہ ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन, बएतबार दीन के उससे अच्छा इंसान कौन हो सकता है जो अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और इसी तरह से नेकोकार हो जाए। अल्लाह का ताबे होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के लिए वो मुखलिस हो जाए, जो भी अमल करेगा सिर्फ एक अल्लाह के लिए करेगा। और नेकोकार होने का मतलब ये है कि वो मुत्तबे सुन्नत हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने वाला बन जाए। और शिर्क ऐसा मनहूस और ख़तरनाक अमल है कि जिसके होते हुए इंसान की मगफिरत नहीं हो सकती। और शिर्क इस रोए ज़मीन पर किए जाने वाला गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, और शिर्क करने वाले इंसान पर जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएगा, और बाकी जो इबादत है, जो बाकी एक इंसान खताएं करता है, अल्लाह चाहे उन्हें माफ़ फरमा देगा, लेकिन अल्लाह ताला के साथ किया जाने वाला शिर्क अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएगा। और शिर्क जो है फिर दो किस्मों में तकसीम होता है, एक शिर्क अकबर और शिर्क असगर। शिर्क अकबर यह है कि वो अमूर जिनका मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, गैरुल्लाह को ऐसी चीज़ें दे दी जाए या कोई इबादत गैरुल्लाह के लिए की जाए, और इसको फिर चार हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली चीज़ दुआ के अंदर शिर्क करना। इबादत में शिर्क की तमाम किस्में इसके अंदर दाखिल है, मसलन गैरुल्लाह से दुआ करना, उनसे मदद मांगना, उनसे फरियाद करना, उनकी पनाह ढूंढना, उनके लिए क़ियाम, रुकू, सुजूद, नज़र नियाज, ज़बह करना, या काबा के सिवा किसी और जगह तवाफ़ करना और हज वगैरह करना, ये दुआ के अंदर शिर्क आ जाता है। और इसी तरह से नीयत और इरादे में शिर्क, और इसकी चार किस्में उलमा ने बयान की है। जन्नत की तलब और जहन्नम से नजात मकसद होने के बजाय जानो माल, अहलो अयाल की हिफाजत और दुनियावी तरक्की वगैरह मकसूद हो। इसी तरह से दूसरी चीज़ वो है आखरत के सवाब के बजाय सिर्फ लोगों को दिखाना मकसूद हो। इसी तरह से जो तीसरी चीज़ है नेक अमल करके सिर्फ माल कमाना मकसूद हो। और इसी तरह से जो चौथी चीज़ है अमल तो खालिस अल्लाह के लिए करे, लेकिन साथ ही कोई ऐसा कुफरी अमल भी करता हो जिससे इस्लाम से निकल जाए। और इसी तरह से जो तीसरी किस्म है वह है इताअत में शिर्क करना। इताअत में शिर्क ये है कि कुरान और हदीस की वाज़ेह और सही और सरीह दलील आ जाने के बावजूद भी इंसान अपने आलिम, इबादत गुजार इमाम और बड़े की बात को न छोड़े और कुरान और हदीस को तर्क कर दे, तो यह इताअत के अंदर शिर्क हुआ। और चौथी चीज़ है वह है मोहब्बत में शिर्क करना। गैरुल्लाह से अल्लाह जैसी मोहब्बत करना या उससे बढ़कर मोहब्बत रखना, ये शिर्क के दायरे में आ जाती है। इस्लाम जो है उसके अरकान बयान किए गए हैं, और अरकान इस्लाम की बड़ी अहमियत है। शरीयत इस्लामिया के अंदर उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर और उनकी पाबंदी पर करने पर जो है जन्नत का दाखला का सबब बयान किया गया है। और खैर के दरवाज़े बहुत सारे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर भी या इस तरह की दीगर हदीसों के अंदर भी बयान फरमाए हैं कि जिस तरह से वाजिबात है, फ़राइद है, नवाफिल है, मुस्तहब्बात पर बकसरत अमल करना है, इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, क्योंकि रोज़े के ज़रिए से एक मोमिन मुसलमान जो है मासियत और गुनाह से और आखिरत में जहन्नम से अपना बचाव करता है। रमज़ान मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा बाज़ दूसरे अय्याम में रोज़ा रखने की तरगीब भी अहादीस के अंदर बयान की गई है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की अहमियत को इस हदीस के अंदर उजागर किया है कि जिनमें से एक फ़जीलत ये भी बयान की गई कि वो गुनाहों को मिटाता है और गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर आदमी बरोज़े क़यामत अपने सदक़े के साये में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा। और क़यामुल लैल खैर का एक अजीम दरवाज़ा है। तन्हाई में उस वक्त इबादत करना कि जब लोग सो रहे होते हैं,
ایسے وقت میں اس کی جو ہے احادیث کے اندر بکثرت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بطور مثال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک وقت، ایک گھڑی ایسی ہے جسے کوئی مسلمان شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہوئے پائے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ گھڑی جو ہے رات ہی میں آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کو بطور دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کا انتخاب فرمایا اور ان کی تلاوت فرمائی۔ اور دین کا جو سرہ ہے، جو دین کا راس ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام سے مراد شہادتین ہے، اور اسی طرح سے شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز وہ ہے نماز، جسے دین اسلام کے اندر اور اس حدیث کے اندر اسلام کا ستون کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی ایک بڑا اور عظیم مرتبہ ہے، اور اس حدیث کے اندر اسے کوہان کی بلندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں ان سب کی اصل زبان کو قرار دیا۔ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اسے قابو میں رکھنے سے ہی انسان ہر قسم کی بھلائی سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے کوئی لفظ نکل نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے جو ان ساری چیزوں کو جو ہے قلم بند کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یا بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اور زبان ہی وہ چیز ہے جس سے خیر و شر کے بہت سارے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ زبان ہی سے آدمی جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے، اس کی تحلیل اور تکبیر بیان کرتا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ دوسری طرف جب ہم زبان کا اس سے سرد ہونے والی چیزوں کو دیکھیں گے، جب ایک انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو انسان کفریہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی تہمت لگاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، حق کی راہ سے روکتا ہے، بے علمی کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، باطل کا پرچار کرتا ہے اور کفر و شرک اور بدعات کی دعوت دیتا ہے۔ در حقیقت ایک انسان کی نجات کا راز اسی زبان میں پنہا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہے کہ جہاں ایک انسان فرائض اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہے وہاں ہی ایک انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہم نے سنا، جو ہم نے کہا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔